جب بھی ہماری تیاری مکمل ہوگی، جب بھی ہم تیار ہوں گے، تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حکومت، بدترین حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، جنہوں نے آج عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے، مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، اور بے روزگاری نے ہر جگہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور کرپشن کی اب کوئی انتہا نہیں رہی، تو اس کے لیے بطور ممبرز پی ڈی ایم کے، پی ایم ایل این، بی این پی، اس کے اوپر مکمل طور پر ہم یکسو ہیں۔ پر آج بلوچستان کے جو سیاسی اور معاشی حالات، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، اور پی ایم ایل این کا، میاں نواز شریف کا، میرا اور ہماری پارٹی کا یہ ماننا ہے بالکل کہ بلوچستان نہ صرف پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، بلکہ چونکہ وہاں پر جو ڈسٹنس ہیں وہ بہت لمبے ہیں، اگلا شہر کئی سو کلومیٹر کے بعد آتا ہے، آبادی کے لحاظ سے چھوٹا صوبہ ہے، تو چھوٹے صوبوں کا جو حق ہے پاکستان کے وفاق کے اوپر، وہ انتہائی اہم ہے۔ اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا، اور ان کے جو مسائل کو خلوص دل کے ساتھ ہمیں حل کرنا ہوگا۔ یہی وہ پاکستان ہے جس کو ہم قائد کا پاکستان کہتے ہیں۔ اگر اس کو ہم نے شرمندہ تعبیر کرنا ہے، تو پھر چھوٹے صوبوں کا جو حق ہے، ان کے حقوق جو ہیں، ان کی ہمیں بھرپور پاسداری کرنی ہوگی، اور بڑے بھائی کو یعنی صوبہ پنجاب کو اس کے لیے آگے بڑھ کر ان کو گلے لگانا ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سردار صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے میاں سعود شریف کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں مدعو کیا۔ ظاہر پی ڈی ایم کا ہم حصہ ہیں، اور نہ کہ صرف پی ڈی ایم کا حصہ ہیں بلکہ ہاؤس میں بھی میاں صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، اور جو بھی فیصلے آج دن تک ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر، ہم تمام پولیٹیکل پارٹی جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں انہوں نے اتفاق رائے پر اس پر عمل درآمد کیا ہوا ہے۔ اور آج جس موضوع پر بحث ہوئی ہے یا بات چیت ہوئی ہے، وہ ظاہر نے آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے، جس کے حوالے سے پچھلے ادوار میں بھی 2-3 میٹنگیں ہوئی تھیں، اور اس پر اتفاق رائے بھی طے کیا گیا تھا، اور اب اس کو کس طرح آگے بڑھانا ہے، یہ تمام ان پارٹیوں کی جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں انہوں نے اپنا جب ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا، اور کسی حد تک میں سمجھوں گا کہ ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہو بھی چکا ہے، تو پھر اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، میں آج بھی میاں صاحب کے سامنے وہ اپنا مدعا پیش کیا کہ بلوچستان کو جس طریقے سے نظر انداز کیا گیا ہے، اور آج کے جو حالات ہیں بلوچستان میں، میرے خیال میں وہ ان ادوار کی زیادتیاں یا اس کو نظر انداز کی وجہ سے آج وہ حالات اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا ہم بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن اب وقت یہ ہے کہ زیادہ دیر نہ ہو، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں میں مایوسیاں اور نفرتیں جو بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک گھر میں بھی اگر زیادتیاں ہوتی ہیں، ایک بھائی کی دوسرے کے ساتھ اگر ناانصافی ہوتی ہے، وہ ایک گھر کو جو بکھیر کے رکھ دیتی ہیں، اور وہ ناانصافیاں پھر ناراضگی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں پھر جو ہیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور نفرتیں جو ہیں پھر بغاوتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جو ہے بلوچستان میں جو شورش جو چل رہی ہے، وہ 70 سالہ 72 سالہ ان زیادتیوں کا نتیجہ ہے جو مختلف ادوار میں ہوتی آئی ہیں۔ تو آج بھی ہم نے یہ بات رکھی کہ بلوچستان اگلی جو جس کو میں تبدیلی تو نہیں کہوں گا، کیونکہ تبدیلی کے نام سے اب ہمیں چڑ آ گئی ہے، اب تو میں یہ کہوں گا کہ اس بلا سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے، تو یہ لفظ، کیونکہ تبدیلی جو یہاں پہ آئی اور چینج کے نام پہ جو ٹرمپ جو چینج وہاں پہ لایا، اس سے صرف تباہی آئی ہے۔ تو اس میرے خیال میں چھٹکارا
लफ्ज़ बेहतर रहेगा। अगर इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया गया और अगली हुकूमत आई तो उसमें बलूचिस्तान के उन इश्यूज़ को जो है ना सियासी बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाए। बलूचिस्तान का मसला रोज़ अव्वल से सियासी था और उसको जो है सियासी लोगों के ज़रिए से हल करना मुनासिब होगा। न ही बंदूक से ये मसला हल होगा, न ही अस्करी तोपों से यह हल होगा। जहाँ पे भी इस तरह के कन्फ्लिक्ट होते हैं, दुनिया भर में इस तरह के कन्फ्लिक्ट हुए हैं और उनका हल टेबल टॉक और सियासी माहौल में किया गया। आज भी हम इसी बात पर मुत्तफिक हैं कि जी बलूचिस्तान के मसले को सियासी तौर पर हल किया जाए, उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। और बलूचिस्तान में इस वक्त जो सबसे अहम मसला जो मिसिंग पर्सनस का है, अगर कोई गुनाहगार है तो उसको उन अदालतों में पेश किया जाए। अगर कोई बेगुनाह है, हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं उनको रिहा किया जाए या बाजियाब किया जाए। बग़ैर इसके मेरे ख्याल में हम बलूचिस्तान के मसला अगर कोई कहता है कि हम हल करेंगे, वो हल नहीं हो सकेगा। सियासी मसाइल हैं, वो सियासी तौर पर भी हल हो सकते हैं। तो फिर एक बार मैं मियाँ साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी और इंशाअल्लाह आप लोग जल्द अच्छी से खुशखबरी भी सुनेंगे। अच्छा शहबाज साहब, ये बताइएगा कि आपने भी बताया कि तैयारी मुकम्मल है, वोट ऑफ तैयारी हो रही है, ये तैयारी हो रही है, तो सर इसमें कितना टाइम लगेगा? 1 महीना, 2 महीने? क्योंकि वो तो हुकूमत तो बार बार ये कह रही है कि सिर्फ बातें ये मैं कोई वली नहीं हूँ कि मैं आपको आज तारीख़ बता दूँ, लेकिन सब मिल के तमाम पार्टीज़ जो PDM में हैं, जो PDM में नहीं हैं, मिसाल तो पीपल्स पार्टी, सब इसमें शामिल हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और जो ही हमारी तैयारी मुकम्मल होगी आपको इंशाअल्लाह सबसे पहले इत्तला दी जाएगी। सुबह साहब इमरान खान गए हैं रूस, तो वहाँ जंग लग गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अभी रूस का दौरा किया उन हालात में जब यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी गई है, अमेरिका, यूरोप, पूरा और नेटो वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। ऐसे हालात में बहसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा करना पाकिस्तान के सफारती तौर पर हक में है या हम किसी गलत बुलाव? आपने कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठा था, मैंने इसका जवाब दिया था कि हर मुल्क को और पाकिस्तान को अपने कुर्ब जवार में, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अफ़गानिस्तान है, ये बरादर मुल्क है हमारे, और दूसरे जो ममालिक हैं नेबरहुड में, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात सवार करना वो हमारे हक में है। लेकिन मैंने कल कहा था, वो जुमला फिर दोहरा देता हूँ, नकल के लिए भी अकल चाहिए। मियां साहब ये बताइएगा कि आपकी पार्टी के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हर प्रेस टॉक में कहते रहे हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं होगी उस वक्त तक तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। तो क्या आप समझते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है या आप अभी इंतजार कर रहे हैं? सदर नून लीग शहबाज शरीफ सरदार अख्तर मेंगल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनकी जानिब से यही कहा गया है कि उनको हक है अपनी बात करने का पूरी तरह। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम वो हाथ उठाकर आसमानों की तरफ वो दस्त बदुआ हैं कि ऐ खुदा कब इस बदतरीन फाशिस्ट करप्ट नाअहल हुकूमत से जान छूटेगी और कब वो मौका आएगा कि दोबारा अद्वियात फ्री मुहैया होंगी, तालीम इलाज के लिए दोबारा वो हमें वसाइल मिलेंगे और रोज़गार उनका बहाल होगा, महंगाई से जान छूटेगी। महंगाई ने इस वक्त लोगों को ये क़यामत सुग़रा है बिल्कुल। तो इसलिए ये जो फ़ैसला जो है ये 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात के पेश नज़र है और जिस सिग्नल की आप बात कर रहे हैं 22 करोड़ आवाम ने ये सिग्नल दे दिया है। ये सब ये बता दीजिएगा कि आप भी जैसे आपने जिक्र किया है महंगाई के हवाले से जो हमारी माशी सूरत हाल है उस हवाले से आप नहीं समझते कि फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन होनी चाहिए? अगर आपकी तरीके में बात कामयाब होती है तो इस हवाले से क्या कहाँ पे कोई डेडलॉक वगैरह? यही डेडलॉक देखें, हम सियासतदान हैं, कोई रेजिमेंटेड पार्टी तो है नहीं कि हम डंडे से एक मुशावरत से मामले चलते हैं। गिव एंड टेक होता है, बैठ के बात होती है, कोई उनकी बात सुनी जाती है, कोई अपनी बात मनवाई जाती है। तो वो गिव एंड टेक ये सियासत का एक बहुत एक हसीन ये उसका हिस्सा है। तो उसके लिए हम डिस्कशन है और डिस्कशन हो रही है। किसका ख्याल है कि जी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है, ये अल्लाह को मालूम है इंशाअल्लाह, तो कितनी देर चलनी चाहिए, कितनी देर नहीं चलनी चाहिए, किस तरह होना चाहिए, इसके ऊपर मुशावरत जारी है इंशाअल्लाह। शहबाज साहब आपने मुलाकात की थी परवेज इलाही साहब से, तो उसमें बढ़ा रहे हैं,
दूसरी तो हुकूमत के साथ वो बैठे हो गए कि जो हुकूमत जाने नहीं देगी। मुझे नहीं पता आपकी इशारा किस तरफ है, लेकिन हमारी जो है, हम सियासतदान हैं, हम सबसे मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के खुशी गम में शरीक होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारा कल्चर भी है, हमारी तरबियत भी है और सियासत का हिस्सा भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।